Very good morning to all of viewers and the students, the subscribers. Hope doing well. Then, in our state, then tomorrow onwards, will the schools are reopened. So today itself, we have completed our holidays. Then what happened? Schools are reopened. So it is the time to back to school. As usual, some works to be done, the homeworks, written works, some learning question answers. So whatever it is, we need to focus again on our studies. Okay. Um, this is a request to you all. Please subscribe my channel if you are not subscribed. Still, the subscribers are 197. Some are maybe watching the videos. Some are just opening the video and not watching completely. So whatever, subscribe, give a like. If really my video is not up to the mark, you have to comment it directly, no problem. That's helped me to increase my skills and to develop myself. Then is there any changes I have to be done while recording the video or while explaining any content? Any content. So whenever you give like, it reaches many people. They are shows a little interest what is there inside the video. They open, they have to watch the video. If they like, they will also give like, and they share the video to someone. Then they have subscribed, then the number of subscribers increases. That's helped me a lot. I already uh, requested to you many times, but um, but some are not showing that much interest to give the like. If you are not interested to give the like, then at least make a comment. Make a comment about the video, about my explanation, right? Whatever, it helps me more and more, and I will try to give more content to the students, which helps the students a lot. Even it is a state syllabus, but I am trying to give some more information about the content. About the content, um, because of recording video, so no students are in front of me.
there is no chance to have some doubts and to have some questions. So why I am asking you, make a comment about a video, about my video. You have to write some questions in a comment. ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియో గురించి ఒక కామెంట్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, హౌ ఆర్ యూ సార్, ఇవి ఇలాంటివి కాకుండా, ఓకే, విషింగ్, గ్రీటింగ్ ఇస్ ఓకే, బట్ the real one is making a comment about my video, about my language, about my explanation, about my content. Am I giving correct information regarding to the content or not, right? So whatever, you have to give me a suggestion how to improve myself, either the background of the board or any teaching style, um, whatever, you have to give me some suggestions how to improve either the video quality or my handwriting, or my explanation regarding to the content, right? Whatever, you have to make a comment. కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తెలిసిన వాళ్ళకు చెప్పండి, వారు మరికొంతమందికి చెప్పేంత అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? సో నేను సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పట్లేదు, రైట్? వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఈస్, whatever the content is important, I am delivering that content towards the children as per their understanding level, right? I am not using any high what we can say, high terminology, right? Using the normal terminology which is understand the students quickly, right? So whatever, give a like, make a comment, share the video, subscribe, ask your or friends or the relatives to watch my videos regularly, right? Now ఇంకా స్కూల్స్ రీఓపెన్ అవుతున్నాయి, సార్ మాకు టైం ఉండట్లేదు చూసేందుకు, కానీ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఒకేసారి ఒక 40 minutes వీడియో చూడమని కాదు, మీ టైంని బట్టి ఒక కంటెంట్ చాలా, when you compare the previous videos, then the length of the video is very small. Previously the videos are very length, means 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 hour also is there. But this year I am reducing the video length, the duration of the video length, by reducing the content, explaining the content. I reduce the time duration regarding to explanation. Any content, if it is big content, instead of explaining throughout 30 or 40 minutes, I am reducing. So I am dividing the content in different parts, right? So the duration of the time is less, right? Then watch the videos. That's why this time the explanation become ఏం చెప్పొచ్చు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంటెంట్ని తగ్గించడం లేదు. సో ఐఎమ్ డివైడింగ్ ద కంటెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇదంతా ఎందుకు అంటే కొంచెం అంటే కొందరు మా ఫ్రెండ్స్, అదర్ కొలీగ్స్ ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్, లెంత్ వీడియో చేయకుండా అంటే ఒక 30 minutes, 40 minutes, ఇలా 50 minutes వీడియో అంటే చాలామందికి చెప్పాలంటే ఓపిక ఉండట్లేదు. ఎందుకు 40 minutes లేదంటే 50 minutes వీడియో చూడాలా, ఇది మనకు అంత అవసరమా?
మా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది కదా, లేదంటే మా సార్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా అనేటువంటి దాని ఉద్దేశంతో చాలామంది ఒక 40 లేదా 50 మినిట్స్ ఆఫ్ వీడియో చూడాలంటే కష్టమే. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు మీ ఆల్సో, బట్ as I am a teacher, I want to learn new things in my subject. What are the different methods are there to explain the content easily? For that, I am also watching some content videos in different platforms, right? I am able to read my textbooks. I have different reference textbooks from 8th class to intermediate degree level. Chemistry, I have PG level books also, right? Because of I need to get more information which helps the students from basic level to somewhat higher level. ఎందుకు అవసరమా అంటే అవసరమే, బేసిక్స్ కావాలి, ఇది మధ్యలో కావాలి, అలాగే కొంచెం హయ్యర్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలి. అంటే లోయర్ క్లాస్లో ఇలా చదువుకున్నాం, ఇప్పుడు ఇలా చదువుకుంటున్నాం, హయ్యర్లో ఇంకొంచెం ఉంటుంది అన్నటువంటి ఒక లిటిల్ కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వాలి. అది నేర్చుకోవాలి చిల్డ్రన్. దానికోసమే కంటెంట్ వీడియో ఒక 40 మినిట్స్ ఉంది, 50 మినిట్స్ ఉంది అంటే దానికి కారణం ఇదే. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే ఉంటుందో యాస్టీజ్గా అదే చెప్పేస్తే 1 అవర్కి చాప్టర్ అయిపోతుంది, లేదా మ్యాక్సిమం 1.5 అవర్ కంటిన్యూ చెప్తే చాప్టర్ అయిపోతుంది. అది కాదు కదా, టీచర్కి అలాంటిది కాదు కావాల్సింది. మనం చెప్పేటువంటి టాపిక్ అనేది చిన్నదైనా సరే పిల్లలకు అర్థం కావాలి. ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ వీడియో లెంత్ తగ్గిస్తే కొంచెమన్నా యూజెస్ అవుతుందేమో అనేటువంటి దాంతో వీడియో లెంత్ తగ్గిస్తున్నాను. వీడియో లెంత్ మాత్రమే తగ్గిస్తున్నాను కానీ కంటెంట్ ఇవ్వడం మాత్రం తగ్గించడం లేదు, రైట్? సో అంటే మీ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం అండి. ఎవరికైనా ఎంకరేజ్మెంట్ అవసరం. నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అంటే మీరు అదే కామెంట్ చేయొచ్చు. మీరు ఈ ఏరియాలో కొంచెం రాంగ్ చెప్పారు, లేదు కొన్నిసార్లు మీరు బోర్డు మీద రాసేది సరిగా లేదు, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ రాంగ్ ఉంది, దీన్ని ఇలాంటిది కామెంట్ చేయడం ద్వారా, లేదంటే ఒక సజెషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా, రైట్, వీడియోని లైక్ చేయడం ద్వారా, షేర్ చేయడం ద్వారా, సో ఎలాగైనా సరే మీ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ గివ్ సమ్ ఎనర్జీ. అంటే కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు మాత్రమే అనేది కాకుండా నన్ను మరింతగా స్కిల్ఫుల్గా నా యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి అది అవసరం అవుతుంది. లేదు ఏదో వీడియో చేసుకుంటూ పోతున్నాను అంటే అదేమవుతుందంటే నాకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది, పిల్లలు కూడా కొంచెం చూసే వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది, కానీ అంత ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండదు. ఎందుకంటే వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి మినిమం ఒక 2 అవర్స్ 2.5 అవర్స్ పడుతుంది. ఈవెన్ ఈచ్ వీడియో 10-20 నిమిషాలన్నా 15 నిమిషాలన్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ 6 or 5 వీడియోస్. 15 into 5 75 మినిట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ 1 అవర్, మోర్ దెన్ 1 అవర్. మధ్యలో గ్యాప్ అట్లా తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం 2 అవర్స్ వస్తుంది. ఈ 2 అవర్స్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ టైం అనేది కాదు, టైం వేస్ట్ కావట్లేదు అవుతుంది ఎక్కడ అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే నేను నాలెడ్జ్ అంటే నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని కొందరికి ఇస్తున్నాను. అందరికి అర్థమవుతుంది, అందరికి అర్థం అవుతుందా లేదనేది పక్కన పెడితే కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఒక 5 or 6 మెంబర్స్ చూశారు అనుకోండి, అందులో ఒకరిద్దరికి బాగా అండర్స్టాండ్ అయినా నేను సక్సెస్ అయినట్టే. సో అది మరింత రీచ్ కావాలి అనేటువంటిది నా యొక్క ఉద్దేశం. సో ఏది ఏమైనా సరే మీ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం. ఏ విషయంలోనైనా మన పిల్లలని కొన్ని విషయాల్లో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో లైక్, షేర్, వాచ్
the video completely. Don't skip the video. Subscribe the channel if you are not subscribed. So thank you. Then next ఈ టాపిక్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. స్పెరికల్ మిర్రర్స్. యాక్చువల్లీ ఇది చెప్పకుండా డైరెక్ట్ కొంచెం మళ్ళీ ఎందుకో రిక్వెస్ట్ చేసుకుందాం బాగుంటుంది కదా అని రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే ఇంకా స్కూల్స్ రీఓపెన్ అవుతున్నాయి, ఇంకా అన్నీ అంతా బిజీ, బుక్స్, యూనిఫామ్స్, షూస్, పెన్లని, పెన్సిల్స్ అని ఇంకా చాలా చాలా థింగ్స్ తీసుకోవాలి. హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళకి థింగ్స్ తీసుకోవాలి. ఏమైనా సరే బిజీ బిజీ అనేదానికంటే కూడా వేస్టింగ్ ఆఫ్ టైం తీసుకోకుండా, ఎస్పెషల్లీ క్లాస్ 9 అండ్ 10 చిల్డ్రన్. ముఖ్యంగా అనుకుంటే 10th క్లాస్ చిల్డ్రన్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండాలి. ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థం కావట్లేదు, మీ స్కూల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీ మీ టీచర్స్ మీరు దయచేసి అడగండి. ఎప్పుడైతే డౌట్ఫుల్ మైండ్తో ఉంటామో ఆ డౌట్ అనేది కంటిన్యూ లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉంటుంది. డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోగలిగే సత్తా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఒక నాలెడ్జ్, ఒక కంటెంట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మా సార్ చెప్పినాడు ఇంతే, మా సార్ ఏ చెప్తే అదే కరెక్ట్, మేము అదే నేర్చుకున్నాం, మా బుక్కులు అదే ఉంది, మా మెటీరియల్ అదే ఉంది, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఒక 10 క్వశ్చన్లు చెప్తారు, దానిలో 4-5 క్వశ్చన్లు వస్తాయి, మేము అవే రాస్తాము అనేటువంటి దాన్ని వదిలేసి చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ఆ రోజు ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇంటి దగ్గర చదవండి. స్కూల్లో టీచర్స్ చెప్పేటువంటి దాన్ని అటెంటివ్గా వినండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినండి. డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి, కాన్సన్ట్రేట్ వినండి. అంటే డోంట్ కన్ఫైన్ ఓన్లీ వాట్ యు హ్యావ్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ or what your teacher explaining on the board. You must be explore yourself to know something more about the content, then only it helps to you. Whenever you understand the concept, what type of question will ask in examination, then you are able to write the answer. Otherwise, even for a simple question also you are unable to write the answer, right? సో 10th క్లాస్ చిల్డ్రన్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 10th క్లాస్ అంటే ఒక్క సంవత్సరం చదివేది కాదు. మీరు నర్సరీ నుంచి చదువుతున్నారంటే 13 సంవత్సరాల మీ ఎఫర్ట్ 10th క్లాస్. లేదు డైరెక్ట్ నేను 1వ తరగతి నుంచి అదే స్కూల్కి వెళ్ళాను అనుకుంటే 10 సంవత్సరాల యొక్క హార్డ్ వర్క్ మీ క్లాస్ 10. అంతేగాని 10వ తరగతి అంటే అదేదో ఓన్లీ 1 సంవత్సరమే చదివేది కాదు. 10+ ఇయర్స్, 10 and 10+ ఇయర్స్ యొక్క మీ హార్డ్ వర్క్, మీ ఎఫర్ట్ మీ 10th క్లాస్. అంత ఆషామాషిగా ఏదో ఫన్నీగా తీసుకొచ్చుకొని ఏం పర్లేదు, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్లు చెప్తారంట, లేదంటే కాపీలు ఇస్తారంట, పాస్ అవుతాము వెళ్ళిపోతాము అనేటువంటి దాన్ని కాదు. ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు కానీ కంటెంట్ మాత్రం బాగా నేర్చుకోవాలి. కాపీలు కొట్టేసి 100కి 100 మార్క్స్ వచ్చే ఉపయోగం లేదు. సిన్సియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని సిన్సియర్గా రాసి హానెస్టీగా రాసి 0 మార్క్స్ వస్తే మనం గ్రేట్ఫుల్ అవుతాం. కాబట్టి డియర్ 10th క్లాస్ చిల్డ్రన్, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం for any unnecessary matter, right? Focus on your studies, utilize the time properly, read the textbook properly, underline some important point, practice any problems, formulas, symbols, right? Any chemical equations, diagrams, right? If it is possible, let us you have to see any other subject, other textbooks, right?
what type of questions are there in the textbook, whatever, you must be focused. Then coming to the class 9 children, ఇంకా క్లాస్ 9 చిల్డ్రన్ అయితే ఇంకా మాకు ఇంకొక సంవత్సరం ఉంది కదా సార్, మేము ఎందుకు ఇప్పటి నుంచే ఫోకస్ చేసుకోవాలా అంటే చేసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఏందో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా చేయాలనేది అర్థమవుతుంది. దెన్ అంటే ఒక హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళే కొద్దీ సబ్జెక్ట్ యొక్క డెప్త్ ఎలా అవుతుంది అనేటువంటి విషయం మీకు అర్థమైపోతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి, ఎలా సొల్యూషన్ చేయాలి, ఏ ఫార్ములా కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలు మీరు 9th క్లాస్ నుంచి అలవాటు చేసుకోవాలి. రైట్, ఇన్కల్కులేట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ఇన్ యువర్ స్టడీస్, how to read textbook, how to read a concept, how to underline, how to understand, how to solve a problem, how to learn a problem, how to learn a formula, right? So those kind all are the very very important, right? So kabatti మంచిగా ఫోకస్ చేసుకోండి స్టడీస్ని. ఎట్లయితే టైంని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు చదువుకోవాలన్నా సార్ అంటే కాదు, దానికంటే ఒక టైం కేటాయించండి. మీ ఎంజాయ్మెంట్కి టైం కేటాయించుకోండి. ప్రతి దానికి ఒక టైం కేటాయించుకోవాలి, దాని తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, దాని తగ్గట్టుగానే మనం వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు మనం ఒక సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. లేదు సార్ నేను ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకుంటా, 10th క్లాస్లో నేర్చుకుంటా, ఎందుకంటే నేర్చుకోవడానికి ఏం ఉండదు, టెన్షన్ ఉంటుంది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నట్టుగా. ఇంటర్మీడియట్ అంటావా, నువ్వు ఏ ఐఐటీనో జేఈఓ మెడిసిన్కో ఇంజనీరింగ్కో రాసుకుంటే పర్లేదు, ఓన్లీ ఐపీ తీసుకుంటాను సార్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ వరకు అంటే నాకు ఏం ఉండదు, నథింగ్. వస్తారు పోతారు చెప్తారు వెళ్ళిపోతారు, మీ డౌట్ క్లారిఫై చేయరు, ఏం చేయరు. కాబట్టి మ్యాక్సిమం అలా జరుగుతుంటుంది చాలా కాలేజెస్లో. కాబట్టి ఏదున్నా కూడా మీరు స్కూల్ లెవెల్లోనే నేర్చుకోండి. సబ్జెక్ట్ పరంగా, బిహేవియర్ పరంగా, యాటిట్యూడ్ పరంగా, రైట్, హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. అన్ని అంశాలలో మనం గుడ్ అని ఉండాలి. అప్పుడే you will get in your life success in your life. Okay, thank you.